అందరికీ నమస్కారం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రైట్ డౌన్. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. Write down question. Okay. So distance find out Charlie. So 0, 0 means origin. 36, 15 any point. Okay. So given points O is equal 0, 0 and A is equal 36, 15. Distance between any point on the origin. The distance between any point on the origin. Okay, we have find out any point and origin formula, directly formula square root of x squared plus y squared. Okay, this is the origin, this x coordinate and y coordinate. So square root of x means 36 whole square plus y means 15 square. So square 36 square how much? So it was simplified. 36 square means 36 into 36. Simplification 6 6 are 36, 6 3 are 18, 3 21 and 3 6 are 18 and 3 3 are 9 and 1 10. So addition 6 9 2 1296 plus 15 square is directly 15 into 50 225. Both are added, we get addition cheste 6 5 11 9 2 11 12 2 2 4 1 5. So 1521. The square root of 1521. So directly find out 1521. So square root. Simplification 0 0. So 3 3 is 9. So using division method. So ఇక్కడ ఏ నెంబర్ వేస్తే ఇక్కడ కూడా అదే నెంబర్ వేయాలి. స్క్వేర్ మెథడ్ కాబట్టి 3 వేస్తే ఇక్కడ కూడా 3 3 3 is 9. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 621. ఇక్కడ ఉన్న 3కి డబల్ వేసుకుంటే 6. నెక్స్ట్ 6 వచ్చింది. 6ను 9తో చేస్తున్నా. 69 into 9. 9 9 is 81. 9 6 54 8. 54 8 62. సో ఓకే. సో ఇక్కడ 9 వేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా 9. సో ఆన్సర్ ఈజ్ subtract this is 0. So answer is 39. Root of 1521 value 39 units. Okay, write down. So very important. Write down. So it could ask call it important. Write down. Next problem. Write down third problem. Verify that the points 1, 5, 2, 3 and -2, -1 are collinear or not. So very important. So only repeat any problem. Third time repeat any collinear. So any 3 points are lie on same line. 3 points are on same line and flip Charlie A B C. 3 points తీసుకుంటున్నా. So collinear points అని find out చేయాలంటే AB plus BC is equal ACకి ఈక్వల్ కావాలి. దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్. AB డిస్టెన్స్ BC డిస్టెన్స్ రెండు యాడ్ చేస్తే A నుంచి Cకి డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ కావాలి. అలా వస్తే కొలినియర్ పాయింట్స్ అని చూపొచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కండిషన్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AB. AB డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AB సేమ్ ఫార్ములా. So distance of two different points called x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So A points taking 1, 5. B points taking 2, 3. X coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate. x1, y1, x2, y2. And the square root of x1 minus x2, 1 minus 2 whole square plus y1, 5 minus 3 whole square. Square root of 2 lo 1 పోతే 1 minus 1 whole square, big number symbol. 5 lo 3 పోతే 2 square. 1 square means 1. 2 square means 4. 1 plus 4 root 5 units.
సో root 5 units. Next find out BC distance. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే AC distance కి ఈక్వల్ కావాలి. సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ BC ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ AC ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే రైట్ డౌన్, కంటిన్యూ నెక్స్ట్. సో నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ BC అని చెప్పుకున్నాం, సేమ్ మెథడ్ సేమ్ ఫార్ములా. నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ AC. సో BC, B points 2, 3, C point -2, -1. So x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate. So first point got x1, y1, x2, y2. So formula applied. x1 minus x2 whole square. x1 value 2. So point 2 rational in formula minus. Next to x2 value again minus. So minus of minus whole square plus y1 value 3 minus in formula minus again minus వచ్చింది, y2 value again -1 whole square. So minus into minus plus 2 plus 2 whole square plus 3 plus 1 whole square. Minus into minus plus 2 plus 2 how much? 4 square plus 3 plus 1 4 square. 4 square value 4 into 4 16 plus 4 square 4 into 4 16. Root of 16 plus 16 32. 32 how to write? 16 2 ja 32. 16 value root 16 value for root 2 units. Next distance of AC. So AB find out చేసినాం, BC find out చేసినాం, నెక్స్ట్ AC find out చేస్తున్నాం. A points 1, 5, C point -2, -1. So 1 is the x coordinate, 5 is the y coordinate. X coordinate, y coordinate. x1, y1, x2, y2. Same formula in root of x1 minus x2 whole square. x1 value 1 in formula minus again minus వచ్చింది అంటే x2 value -2. So 1 minus of -2 whole square plus y1 value 5 in formula minus y2 value again -1 whole square. 1 minus into minus plus 2 whole square plus minus into minus plus 5 plus 1 whole square. 1 plus 2 how much? 3 square plus 5 plus 1 4 6 square. 5 plus 1 6 square. 3 square 3 into 3 9 plus 6 square 6 into 6 6 6 is 36. Square root of 9 plus 36 45. How to write? 9 5 ja 45. So root 9 into root 5 రాసుకోవచ్చు. root 9 value 3 root 5 units. Okay, write down. Continue next. Okay, next AB distance plus BC distance యాడ్ చేస్తే root 5 plus 4 root 2. సో ఈ రెండు లైక్ టర్మ్స్ కాదు కాబట్టి సో డైరెక్ట్గా అడిషన్ చేయలేం. AC వాల్యూ 3 root 5. సో చూసాను చెప్పేయచ్చు AB plus BC రెండు అడిషన్ చేసి ACకి ఈక్వల్ కాలేదు, ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు. హియర్ ద సమ్ ఆఫ్ నోట్ 2 సెగ్మెంట్స్. సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ నోట్ సెగ్మెంట్స్ AB అనేది లైన్ సెగ్మెంట్, BC అనేది కూడా లైన్ సెగ్మెంట్. సో నో 2 లైన్ సెగ్మెంట్, AB లైన్ సెగ్మెంట్, BC లైన్ సెగ్మెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద థర్డ్ సెగ్మెంట్. ACకి ఈక్వల్ కాలేదు ఈ కండిషన్. AB ప్లస్ BC అనేది ACకి ఈక్వల్ కాలేదు. హెన్స్ ద పాయింట్స్ ఆర్ నాట్ కొలినియర్. సో కనుక పాయింట్స్ అనేవి కొలినియర్ కావు. సో AB ప్లస్ BC చేసినప్పుడు ACకి ఈక్వల్ అయితేనే కొలినియర్ పాయింట్స్, లేదంటే నాట్ కొలినియర్ పాయింట్స్. రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం వెరీ ఇంపార్టెంట్. చెక్ వెదర్ ద 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle. So what is isosceles triangle? So in triangle any two sides are equal, any two sides of distance is equal అని చెప్పొచ్చు, లేదంటే క్లియర్ ప్రాబ్లం ఆపోజిట్ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. బట్ విచ్ ఆపోజిట్ సైడ్స్ అనే చెప్పలేము. మనం అజ్యూమ్ దట్ ఏబీసీగా తీసుకున్నాం, సిఏబిగా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఏమేమి రావచ్చు? ఏబీ ఈక్వల్ టు బీసీ. సో ఏబీ సైడ్ బీసీ సైడ్ కూడా ఈక్వల్ రావచ్చు, అంటే ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో థర్డ్ సైడ్ ఈక్వల్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు. ఒకవేళ థర్డ్ సైడ్ కూడా ఈక్వల్ అయితే దాన్ని ఈక్వలైట్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. అంటే ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ ఎనీ టూ సైడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ కండిషన్ ప్రూఫ్ అయితే సో ఆటోమేటిక్గా గివెన్ పాయింట్స్ ఆర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఐసోసెలిస్ ట్రయాంగిల్ అని చెప్పచ్చు. సో సేమ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సిఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబీ. సేమ్ ఫార్ములా, distance of AB. So formula equal square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So AB, A point
5 comma minus 2, B point 6 comma 4. Same x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate, x1, y1, x2, y2. Next, square root of 5 minus 6 whole square plus minus 2 minus 4. So minus 2 in formula minus y2 value 4 whole square. So this is a rough 4. So 5 minus 6 minus 1 whole square. Both are negative, we get added. Minus 6 whole square and root of. So 1 square means 1. So square negative ఉంది కాబట్టి square చేస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది. 6 స్క్వేర్ అంటే 36. సో స్క్వేర్ చేస్తే స్క్వేర్ ఇక్కడ నెగిటివ్ వెళ్ళిపోతుంది. సో 1 ప్లస్ 36 37 యూనిట్స్. సో ఏబి డిస్టెన్స్ హౌ మచ్? రూట్ 37 వచ్చింది యూనిట్స్. నెక్స్ట్ బీసీ డిస్టెన్స్ కూడా అలాగే వస్తే ఈక్వల్ తీసుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఏదో ఒక కండిషన్ రావచ్చు. ఏబి ఈక్వల్ బీసీ అని రావచ్చు, లేదంటే బీసీ ఈక్వల్ టు ఏసీ కండిషన్ అని రావచ్చు, లేదు అంటే ఏసీ ఈక్వల్ టు ఏబి. ఇందులో ఏదో ఒక కండిషన్ అప్లై అయినా ఓకే. సో ఎనీ టూ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఫలానా సైడే ఈక్వల్ కావాలని రూల్ ఏం లేదు. ఎనీ టూ సైడ్స్ ఇక్కడ ఈక్వల్ అయితే ఈ కండిషన్లో ఏదో ఒక రెండు సైడ్స్ ఈక్వల్ వచ్చి ఇంకొక సైడ్ ఈక్వల్ రాకపోతే గివెన్ పాయింట్స్ ఫార్మ్ ఆఫ్ isosceles triangle అంటాం. రైట్ డౌన్. కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ find out distance of BC, distance of AC. Same formula. Square root of x1 minus x2 whole square. So B point, C point, x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate. First point got x1, y1, x2, y2. 6 minus 7 whole square plus y1 minus y2. 4 in formula minus and minus. Again minus వచ్చింది ఇక్కడ minus 2. So 4 minus of minus 2 whole square. 6లో 7 7లో 6 subtract అవుతే 1 big number symbol minus whole square plus minus into minus plus 4 plus 2 whole square. Square root of minus 1 whole square అంటే plus 1 square plus 6 4 plus 2 6 square. సో నెగిటివ్ అనేది స్క్వేర్ చేసినప్పుడు పాజిటివ్గా మారిపోతుంది. 1 square into 1 6 square into 6 into 6 36 root 37 units. So this is a BC value. ఇంతకుముందు AB వాల్యూ కూడా root 37 వచ్చింది. AC distance of AC square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. So ఇక్కడ A point x coordinate, ఇది y coordinate, x coordinate, y coordinate. First point got x1, y1, x2, y2. Same x1 minus x2 5 minus 7 whole square plus y1 minus 2 in formula minus y2 again minus. So minus of minus 2 whole square. Okay. So 7లో 5 subtract అవుతే 2 big number symbol minus 2 whole square plus minus 2 minus into minus plus 2 whole square. సో 2లో 2 subtract అవుతే 0 అంటే minus 2 plus 2 క్యాన్సిల్ చేస్తే 0 0 స్క్వేర్ అంటే కూడా 0నే. minus 2 whole square అంటే 4 plus 0 square అంటే 0 root 4 అంటే 2. సో మన కండిషన్ అప్లై చేస్తే now we have AB equal BC equal root 37 units. In triangle any two sides equal. Triangle ABC is an isosceles triangle. Given points are the vertices of an isosceles triangle అవుతాయి. ఇచ్చిన పాయింట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఏమవుతాయి? isosceles triangle ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. రైట్ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో రైట్ డౌన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure. Jarina and Funny walk into the class and after observing for a few minutes, Jarina asked Funny, "Don't you think ABCD is a square?" Please underline. Funny disagrees. Using distance formula, find which of them is correct y. సో ఇక్కడ ABCDలు సో ఇలా గ్రాఫ్ ఇచ్చారు, ఇలా సీటింగ్ కూర్చున్నారు ABCD. సో వీళ్ళల్లో AB BC CD DA డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుందా అవ్వదా? సో ఇక్కడ AB డిస్టెన్స్ అన్నీ జాయిన్ చేయండి. AB జాయిన్ చేయాలి, BC జాయిన్, CD జాయిన్, DA జాయిన్ చేస్తే ఆ AB డిస్టెన్స్, BC డిస్టెన్స్, CD డిస్టెన్స్, DA డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఆల్ డిస్టెన్స్ సేమ్ వస్తాయి. సో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ABCD స్క్వేర్ ఫామ్లో సీటెడ్ కూర్చున్నారని అర్థం. ఓకే, రైట్ డౌన్ క్వశ్చన్.
and draw the diagram. ఓకే, ఇక్కడ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ద క్వశ్చన్. మనం ఇప్పుడు ఏ పాయింట్ లొకేట్ చేయాలి అండ్ బి పాయింట్ లొకేట్ చేయాలి, సి పాయింట్ లొకేట్ చేయాలి, డి పాయింట్ కూడా లొకేట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ పాయింట్స్ ఇవ్వలేదు. ఏబి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఏ పాయింట్ కావాలి, బి పాయింట్, సి పాయింట్, డి పాయింట్ కావాలి. సో ఏ అనే పాయింట్ లొకేట్ చేస్తే ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ, సో ఇక్కడికి 1 2 3. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోవచ్చు దీన్ని. సో దీన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ అనుకోవచ్చు. సో ఇది వై యాక్సిస్ అనుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ 0. ఓకే, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎంత ఉంది ఇక్కడ 3 అనే పాయింట్. వై యాక్సిస్ మీద సో 1 2 3 4. సో నాట్ 5 4 తీసుకోవాలి. సో 1 2 3 4 వస్తుంది. సో 3,4 ఈజ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ బి అనే పాయింట్కి వెళ్తే ఇక్కడ 6 వస్తుంది. 6, సో ఇక్కడ ఇది 4 5 6, ఇది 7. 6,7 వస్తుంది. సి అనే పాయింట్ లొకేట్ చేస్తే 9 వస్తుంది. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద 9 అండ్ వై యాక్సిస్ 4. 9,4. డి అనే పాయింట్ లొకేట్ చేస్తే 6 ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉంది, వై యాక్సిస్ మీద 1. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్స్. సో లొకేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఏబి డిస్టెన్స్, బీసీ డిస్టెన్స్, సిడి డిస్టెన్స్, డిఏ డిస్టెన్స్ ఇవన్నీ జాయిన్ చేసి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సో ఏబిసిడి స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుందా లేదా అన్నాడు క్వశ్చన్. ఓకే, సో డ్రా ద డయాగ్రామ్ అండ్ నీట్లీ డ్రా. So in diagram, 4 friends are seated at A, B, C and D, where A of in diagram 3,4, B of 6,7 and C of 9,4 and D of 6,5. 1. ఈ పాయింట్స్ అన్ని లొకేటెడ్ ఇన్ గ్రాఫ్. ఆ గ్రాఫ్ జాయిన్ చేస్తే మనకు ఇలా ఫామ్ అయింది అనుకుంటే సో ఇవన్నీ కూడా స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉన్నాయా లేవా అన్నాడు. సో స్క్వేర్ ఫామ్ అంటే ఏబి డిస్టెన్స్, బీసీ డిస్టెన్స్, సిడి డిస్టెన్స్, డిఏ డిస్టెన్స్ సేమ్ రావాలి. అదేవిధంగా రెండో కండిషన్ డయాగోనల్స్ ఆల్సో ఈక్వల్, అంటే ఏసీ డయాగోనల్ బీడీ డయాగోనల్ కూడా ఈక్వల్ రావాలి. సో ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి. సో ఏబి డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. తర్వాత బీసీ డిస్టెన్స్, సిడి డిస్టెన్స్, డిఏ డిస్టెన్స్, ఏసీ బీడీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ రైట్ డౌన్, కంటిన్యూ నెక్స్ట్. ఓకే, సో డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి కంపల్సరీ. తర్వాత కండిషన్స్ ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏబి, నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ బీసీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో ఏబి 3,4, బి అనే పాయింట్ 6,7, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్, ఎక్స్ కోఆర్డినేట్, వై కోఆర్డినేట్. ద ఫస్ట్ పాయింట్ x1 y1, x2 y2, x1 minus x2 whole square. So directly write 3 minus 6 whole square plus y1 minus y2 whole square. y1 value 4 minus y2 value 7. So 4 minus 7 directly write whole square. So 6 లో 3 subtract అవుతే minus 3 whole square. So 7 లో 4 subtract అవుతే minus 3 whole square. So big number symbol. Square చేస్తే నెగటివ్ కూడా పాజిటివ్ అయిపోతుంది. 3 square అంటే 3 into 3 9. 9. So how much? Root 9 plus 9 root 18. Root 18 is written as 9 2 ja. So root 9 into root 2 written. Root 9 value 3, root 2 is irrational. Got 3 root 2 units. Next find out distance of BC. So how much B value is 6, 7, C value 9, 4. Same formula applied. So B value 6, 7, C value 9, 4, x1, y1, x2, y2. 6 minus 9 whole square plus 7 minus 4 whole square. 6 minus 9 minus 3 whole square plus 7 లో 4 పోతే 3 square. సో మైనస్ స్క్వేర్ చేస్తున్నా కాబట్టి నెగిటివ్, పాజిటివ్ అవుతుంది. 3 స్క్వేర్ అంటే 3 into 3 9 ప్లస్ 3 స్క్వేర్ అంటే 3 into 3 9. 9 plus 9 18. రూట్ 18 స్ప్లిట్టింగ్ 9 2 జా. సో రూట్ 9 into రూట్ 2 రాసుకోవచ్చు. రూట్ 9 వాల్యూ 3 రూట్ 2 యూనిట్స్. రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ సిడి అండ్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిఏ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. రైట్ డౌన్. Next find out distance of CD. C value 9, 4,
d value 6 comma 1. So x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate, x1, y1, x2, y2, x1 minus x2, same formula, 9 minus 6 whole square plus 4 minus 1 whole square. 9 minus 6, 3 square plus 4 minus 1, 3 square. Root of 3 square, 3 into 3, 9 plus 3 into 3, 9. So 3 square into 9. Root 18. Root 18 and రాయొచ్చు. Root 9 into 2 కూడా రాసుకోవచ్చు. Root 9 into root 2 కూడా రాసుకోవచ్చు. So root 9 value 3, root 2 units. Next dA, distance of dA, same. So d value x, y coordinate, x coordinate, y coordinate, x1, y1, x2, y2, x minus x1 whole square. 6 minus 3 whole square plus 1 minus 4 whole square. 6 లో 3 పోతే 3 square plus 4 లో 1 పోతే 3, big number symbol minus 3 whole square. 3 square, 3 into 3, 9 plus minus 3 whole square అంటే 9. Root 18. Root 18 ఏం రాయొచ్చు? 9 into 2 కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే root 9 into root 2. Root 9 value 3, root 2 units. Write down. Next find out diagonal. Sides are over. So sides ఎలా వచ్చినాయి? Sides పరంగా చూస్తే AB side, BC side, CD side, DA side. All sides are equal. 3 root 2 units. Next find out diagonals. Heading diagonals. So diagonals కూడా equal వస్తే so 4 friends are seated in a square అని చెప్పొచ్చు. So write down. Continue next. Next distance of AC, same formula. A of 3 comma 4, C of 9 comma 4, x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate, x1, y1, x2, y2. 3 minus 6, 9 whole square, 3 minus 9 whole square plus y1 minus y2, 4 minus 4 whole square. So 9 లో 3 subtract with 6 minus 6 whole square, 4 లో 4 with 0 square. 6 square అంటే 36 plus 0, root 36 value 6 units. Next same BD, same formula, b value 6 comma 7. D value 6 comma 1, x coordinate, y coordinate, x coordinate, y coordinate. First point got x1, y1, x2, y2. So 6 minus 6 whole square plus y1 minus y2, 7 minus 1 whole square. 6 లో 6 పోతే 0, 0 square plus 6 square, 0 plus 36, root 36, 6 units. So మనం తీసుకున్న క్వాలిటర్ ABCD 4 sides are equal వచ్చినాయి and diagonal AC and BD కూడా equal. So క్వాలిటర్ ABCD ఫామ్ స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో జెరీనా చెప్పింది స్క్వేర్ ఫామ్ అవుతుందా కాదా, ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్పింది కనుక జెరీనా చెప్పింది ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే రైట్. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సో రైట్ డౌన్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం. షో దట్ ద ఫాలోయింగ్ పాయింట్స్ ఫార్మ్ ఏ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ A of a comma 0 comma B of minus a comma 0 comma C of 0 comma a root 3. Write down question. So very important. Show that the points form a equilateral triangle. Underline. A of a comma 0, B of minus a comma 0, C of 0 comma a root 3. So equilateral triangle అంటే all sides are equal and all angles are equal. So ఇక్కడ మనం distance formula యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి all sides అంటే AB distance, BC distance, CA distance, ఈ 3 distance కూడా సేమ్ రావాలి. So very important problem. So first find out given points తీసుకుందాం. Distance of AB. So formula AB form. So root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. Same. Square root of x1. So A formula A comma 0, B formula minus a comma 0, x1 y1 x2 y2, x1 minus x2, a minus of again minus a. So లేదు డైరెక్ట్ ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్ 0 ఉంది. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు సింప్లీ ఇంకో మెథడ్లో. ఓకే ఇక్కడ x1 y1 a minus a whole square plus 0 minus 0 whole square. So a minus c అంటే a plus a whole square. So 0 square అంటే 0. How much? 2a whole square and root. So 2 కు root directly cancel. 2a units అవుతుంది. 2a units. Okay. x1 అంటే a నే but in formula minus x2 value minus a. So a minus of minus a whole square plus
Next y1 minus y2. So y1 minus 0 whole square. So a plus a whole square plus 0. So rightly write 2a whole square. సో ఈ ఫామ్ అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే ఇక్కడ ఫార్ములా చూస్తే మనం డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేయొచ్చు. వై బికాస్ వై కోఆర్డినేట్స్ 0 అయినాయి, అప్పుడు ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ మాత్రమే ఉన్నప్పుడు డిస్టెన్స్ ఫార్ములా మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 మైనస్ x2 అని యూజ్ చేసినాం. మాడ్యులస్ ఆఫ్ x1 మైనస్ x2. సో మాడ్యులస్ x1 వాల్యూ a మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ x2 వాల్యూ అగైన్ మైనస్. సో డైరెక్ట్ ఫార్ములా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. a ప్లస్ a 2a యూనిట్స్ ఇలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డిస్టెన్స్ ఫార్ములా అలాగేం చేసుకోవచ్చు, ఇలాగేం చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు ఇలా చేస్తాం, y కోఆర్డినేట్స్ 0 అయినప్పుడు. ఓకే, సిన్స్ y coordinates are 0. Y coordinates are 0. Y coordinates 0 ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ ఫార్ములా. ఓకే, రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ BC. నెక్స్ట్ ఫైండ్ అవుట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ BC. రైట్ డౌన్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ BC సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. రూట్ ఆఫ్ x1 మైనస్ x2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 మైనస్ y2 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే x కోఆర్డినేట్ ఉంది కానీ y కోఆర్డినేట్ లేదు. సెకండ్ పాయింట్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే x కోఆర్డినేట్ లేదు, y కోఆర్డినేట్ ఉంది. సో y కోఆర్డినేట్ ఉంది. సో ఇక్కడ కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ అని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో x అంటే ఇక్కడ మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్, y అంటే ఇక్కడ a√3 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇలా కూడా డైరెక్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే ప్రీవియస్ ఫార్ములా రూట్ ఆఫ్ x1 మైనస్ x2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y1 మైనస్ y2 హోల్ స్క్వేర్ చేసినా కూడా వస్తుంది. సింప్లికేషన్ ఈజీగా ఉండడం కోసం ఎప్పుడు x ఇక్కడ y కోఆర్డినేట్ 0 ఒక పాయింట్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక పాయింట్లో కూడా x కోఆర్డినేట్ 0 ఉన్నప్పుడు, సో ఒక దాంట్లో y కోఆర్డినేట్ 0 ఇంకొక పాయింట్లో x కోఆర్డినేట్ 0 ఉన్నప్పుడు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాం. సో మైనస్ a హోల్ స్క్వేర్ అంటే a స్క్వేర్. సో a√3 హోల్ స్క్వేర్ని ఎలా రాస్తాం, a√3 హోల్ స్క్వేర్. a స్క్వేర్ను సపరేట్ చేస్తాం, √3 హోల్ స్క్వేర్ను సపరేట్ చేస్తాం. 2 రూట్ క్యాన్సల్, a స్క్వేర్ ఇంటూ 3 డైరెక్ట్లీ రైట్ 3a స్క్వేర్. సో a స్క్వేర్ ప్లస్ 3a స్క్వేర్ హౌ మెనీ 4a స్క్వేర్ ఉన్నాయి. స్ప్లిట్టింగ్ చేస్తే √4 ఒకటి అవుతుంది, √a స్క్వేర్ ఒకటి అవుతుంది. ఇంటూ తీసుకోవాలి, 2 రూట్ క్యాన్సల్, √4 వాల్యూ 2 a units. Okay, write down. Next to find distance of CA find out or AC. Write down. Next find out distance of AC. AC distance find out చేయాలి. సేమ్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా y కోఆర్డినేట్ 0, ఈ సెకండ్ పాయింట్ x కోఆర్డినేట్ 0. డైరెక్ట్ ఫార్ములా x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ అంటే x పాయింట్ ఇది y పాయింట్. సో a స్క్వేర్ అవుతుంది ప్లస్ y coordinate a√3 whole square. Same simplification. So a square a√3 whole square అంటే స్ప్లిట్ చేస్తే a square into √3 whole square, 2 root cancel, a square into 3 3a square రాసుకోవచ్చు. Directly 4a square splitting each term √4 into √a whole square, 2 root cancel, √4 value 2a square. So here observe. Okay, write down last step. Write down last step, Raza. Okay, sorry. 2 root cancel later, only 2a units. 2a units. Write down last step. All sides equal. Okay, now AB equal BC equal AC 2a. All sides equal. So now triangle ABC is an equilateral triangle. So given points form of an equilateral triangle. Okay, write down. Okay, next problem. So okay, thank you. Continue tomorrow class.